Hello students, welcome to RHchemistry. So in today's KCET and NEET Final Punch 2021 series Solid State Part 3 ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ if you go through that synopsis part especially, then only you can understand some of the questions which I am going to discuss in this class. So let me start with this. So first question, you can see the number of nearest neighbor particles around each particles in a face centered cubic lattice, it is there. So number of nearest particles ante navenu helthivi, idannu navu enanta karitivi, ನಾವು coordination number anta karitivi, hoda coordination number we call it as. So coordination number for FCC, what is the number? So answer for this question is D. So for BCC it is 2, for simple cube it is 1, sorry it is a number of particle. So for BCC it is 8, for SC it is 6, and here in this particular case the coordination number of this is 12. Remember that. The second question, Schottky defect occurs mainly in electrovalent compounds where? So mainly in the electrovalent compounds anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, where remember in this particular case positive and negative ions are of same size is the answer, because Schottky defect arises only when positive and negative ions are of same size. If there is a difference in size, remember that will arises, that will leads to Frenkel defect. So Schottky defect anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the answer for this question is B. Then the correct statement regarding F center. So F center ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The electrons held in the whites of the crystal, correct? F center produces color to the crystal, definitely. In the synopsis part already I have discussed. Conductivity of the crystal increases due to F center, this is also correct. Because of the F center there will be electron, that electron carries the current, and all. So definitely answer for this question is D. All of the above is the answer. And the fourth one, the number of tetrahedral whites in the unit cell of the face centered cubic lattice of similar atom is. So in case of this, remember, so always if number of atom is equal to Z, then tetrahedral whites is equal to 2 into Z, octahedral whites is equal to Z. So for FCC, number of the face centered cubic, number of atom is equal to 4. So tetrahedral white is 2 times the number of atoms. So because of that reason, answer for the fourth one is C, 8. So this question maybe if you feel like easy, but remember these easy questions only we are going to make it wrong in your exam. ಸೊ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ CET ಒಳಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ನಿಕೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್ ಇನ್ FCC ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ with a cell with the cell edge length that is 0.3524 nanometer. Calculate the radius of the nickel atom, it is there, right? So for FCC, remember for FCC, what is the formula of the edge length? So formula of the edge length while solving or in a theory exam, in your theory exam also, so packing efficiency derivation, definitely you are going to derive this first. For FCC, remember A is equal to 2 root 2 R, correct? A is equal to 2 root 2 R. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ R ಬೇಕು. R ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ 2 ಮಾಡಬೇಕು. A ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ 2 ಮಾಡಿದರೆ A ಈಸ್ 0.3524 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ 2 ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಅಂತಂದರೆ 1.41 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 1.41 ಇಂಟು 2 ಈಸ್ 2.8 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 14 to the 28, 2.8. So this I will take it as, because here we need to know what should be the correct answer approximately, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0.35 ಇರೋದನ್ನು 35 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ 2.8 ಇರೋದನ್ನು 28 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 28 1s are 28 decimal point. Then you can see almost 7 left. 70 means 28 2s are 58 2s are 56. So almost the answer will start with 1 and 2.
ಸೊ 1 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ 0.1246 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರ ನೋಟ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ZNS ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ZNS. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. You have to know that. Remember, rock salt, zinc blend, CaF2 structure, fluoride structure, anti-fluoride structure ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವೈಟ್ಸ್, ಸಿ cations are occupying, this part, cations are occupying 1/2 of the tetrahedral whites. ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ 8 ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ 4. ಆ 4 ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ZNS. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಜನರಲಿ CETಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ 7th ಒನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ದೆನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ A ions at the corners and B ions at the centers of the face. The empirical formula of the compound ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we know that at the corner, remember, at the corner, so there will be 8 corners, 1 corner shared by 8 unit cell, hence it is equal to 1. ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ A ಏನಿದೆ ಅದು 1 ಆದಾಗಾಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿ, ಎಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಾ? 6 ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ 2 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 3. ಸೊ 3 ಮೀನ್ಸ್ B3. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ C, AB3. 8th one ನೋಡಿ, the similar type of question, face centered cubic lattice, atom A occupies the corner position and atom B occupies the face center. Correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, the one atom of B is missing from the one of the face centered. The formula of the unit cell is. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಏನು ಬರೆಯೋಣಂತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು A1 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ನರ್ದಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 8 × 1/8 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ A1 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ದೆನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಈಗ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, one atom of B is missing from the one of the face centered units. One of the face centered unit ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಫೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಟ್ ಫೇಸ್ ಮೊದಲು 6 ಇತ್ತು, ಈಗ 5 ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ 5 ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂತಂದರೆ 1 atom, 6 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Now out of 6, 1 is removed, so 5 is present. Each face surrounded by 2, andre each face shared by 2, hence it is 5/2. Hence B I will write 5/2. Hence the answer for this is A to B5. So the answer for this is D. Remember, 8th question, A to B5. 9th one ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವು 4 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ CCl4 ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಯಾನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? MgO. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ದೆನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ದೆನ್ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ SiC. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್
D. Then 10th question. So 3 elements A, B, C. A occupies the corner. Corner anta andre definitely I can write A1. B occupies the cube center. B occupies the cube center ಅಂತಂದ್ರೆ B also 1. Remember at cube center ಅಂದ್ರೆ only 1 is possible. C at the edges ಅಂತ ಇದೆ. For edges you have to calculate now. ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ? ಸೊ 1 2 3 4 ಸೊ 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 edges are present. ಈಗ just imagine this edge can form how many unit cell, or you can say how many unit cell sharing this one edge. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 4 ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು 4 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಶೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ 12 ಎಡ್ಜಸ್ ಇಂಟು 1/4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 3 ಬಂತು ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ C become 3. ABC3 is the answer. So the answer for this question is C, that is 10th one. 11. An element having BC's structure has unit cell edge length 400 picometer, then the density of the unit cell is. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z ಇಂಟು M ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A³ ಇಂಟು NA. ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಡ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? BCC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ Z ಇಂಟು M ಹಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ 2 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A³ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ A ನೋಡಿ 400 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ cm³ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 400 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ minus 10 is equal to 4 into 10 to the power 8 I will write. 4 into 10 to the power 8 cube into 6 into 10 to the power 23. 6.023 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ 6 in 10 to the power 23 we will write. So now you can see how to solve. Within a very short time you have to solve this. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಡಿಜಿಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 or 5 or 2 or 7 ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, 4³ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ 64. ಹೌದಾ? 64 ಅಂದರೆ 2 1s 232s. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 1s 232s ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 32 1s ಅಂದರೆ 33 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32 ಅಂದರೆ 33 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 33 1s ಸೊ 33 3s 99. ಸೊ 3 ಬಂದುಬಿಡ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 1s 3 2s 6. ಸೊ 1/2 ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 0.5. ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ B 5.188. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋರಪ್ಪ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ B ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 3s ಅಂದರೆ 4³ ಆಗ್ತದೆ, 64 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 1s 232s 33 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡಿ, 3 2s 3 2s ಅಂದರೆ 1/2 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ 0.5 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 0.5 ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 5.188 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ 100 grams of FCC ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ cm³ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್? 200 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 100 grams ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಡ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಎಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವಗೆಡ್ರ ನಂಬರ್ 6.023 ಇಂಟು 10⁻23 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ 100 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಗಾಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ. So number of atoms in 100 grams of FCC they are asking, which means first you have to calculate molar mass. That molar mass will have Avogadro number, 100 grams having how much? So first to calculate the molar mass, I will write M is equal to, so density is 10 into A cube is 6 into 10⁻23 into Na is how much? Sorry, Na I have taken. A cube is how much? A cube ಅಂದರೆ 200 picometer ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು 200 into 10⁻, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ -10 cm ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು 2 into 10⁻⁻8 cm ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 2 into 10⁻8 ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಜಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಬಂತು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? 8. ಹೌದಾ? 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ 8. ಸೊ 4 1s 4 2s 8 ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -8 ಬರ್ತದೆ. -8 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ -24 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 23 ಇದೆ. 23 - 24 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10⁻⁻1 ಬರ್ತದೆ. ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಈಗ 10 6 60, 60 2s 120, 120 into 10⁻⁻1 is nothing but 12 into 10⁻0, nothing but 12 gram. You got the answer. Now you can take 12 gram will have 6 into 10⁻23, 100 have how much? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 10⁻, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 10⁻100 ಅಂದರೆ 10⁻2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10⁻23 ಇದೆ, 10⁻26 25 ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ 10⁻25. ಸೊ 6/12 ಅಂದರೆ ಏನು? 1/2. 1/2 ಅಂದರೆ 0.5. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.5 ಇಂಟು 10⁻25, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 5, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 ಇಂಟು 10⁻24 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 5 ಇಂಟು 10⁻4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ 13th question, an element crystallizes in a simple cubic if the density of the unit cell is 7.2 gram per cm cube. What is the radius of the element they are asking? ಸೊ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ಹೌದಾ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ನಮಗೆ ಎ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ZM ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ NA. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A/2 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಡ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇಂಟು NA. ಜಡ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? ಜಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಇಂಟು ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 250 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 250 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 7.2 ಇಂಟು NA ಎಷ್ಟು? 6 ಇಂಟು 10⁻23. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ 1.93ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 10⁻ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೋಡಿ 6 7s ಏನು? 42. ಹೌದಾ? 42. 6 7s 42 ಅಂದರೆ ನಾನು 40 ತೊಗೋತೀನಿ. 41s 40, 4 4s 24. ಸೊ 44 ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಾರಿ 24 ಅಂದರೆ 4 6 ಸಾರಿ 4 6 24 ಬಂತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 6, ರೈಟ್? 6 ಇಂಟು 10⁻⁻23 ಉಳಿತು.
6 into 10 to the power -23 ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು 60 into 10 to the power -24 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 60 into 10 to the power -24. -24 ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ 10 to the power 8 ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? -8 ಬಂತು. ಸೊ 60ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 64 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 4, 27 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 3, ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ 3, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 and 4 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು 64. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3.8 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. So 3.8 by 2 ಅಂದರೆ 1.9. 10 to the power -8 is as it is. So the answer for this question is B. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿದಿನ್ 1 minute ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲದು 1.93ನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಬದಲಿಗೆ 4 ಬರೋದು ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು 1.93ನೇ. ಬಟ್ ನಾನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? 10 to the power -8 ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 13th ಕ್ವಶನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 14th ಕ್ವಶನ್. So if NaCl is doped with 10 to the power -4 mole% of SrCl2, then the concentration of cationic vacancies will be. Very important type of question. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in this particular case, remember NaCl doped with 10 to the power -4 moles of SrCl2. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ NaCl ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? NaCl ಇದೆ. ಸೊ NaCl, NaCl, Cl, NaCl, Na ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ SR ಮೇಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ 2+, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ 1 ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ 2 ಸೋಡಿಯಂ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? Na+. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜನ್ನು, ಇದು ಸ್ಟೈಷೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ 2+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್. ಸೊ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 1 ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಗ ಏನು ಉಳಿತು? ವೇಕೆಂಟ್ ಉಳಿತು. ಯಾವ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದು? ಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. 1 ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ 2 sodium at a time, but only 1 sodium place is occupied by strontium because 1 strontium is there. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಗ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ is equal to ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ 2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 1 ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಸೋಡಿಯಮನ್ನು 1 ಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ is equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 10 to the power -4 mole% ಆಫ್ SrCl2, ಇಲ್ಲಿ SrCl2 ಅಂದರೆ Sr2+ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಮೋಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಮೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 10 to the power -4% ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಹೌದಾ? ಮೋಲ್ ಆಫ್ SrCl2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power -4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10 to the power -6 moles ಆಫ್ SrCl2. ಬಟ್ 10 to the power -6 ಮೋಲ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೋಲನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೋಲನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಲನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕೆ 10 to the power -6 ಇಂಟು 10 to the power ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 23 ಅವಾಗ ಇಟ್ಟರು ನಂಬರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 6 × 10 to the power 17 ಬಂತು, ಹೌದಾ? 6 × 10 to the power 17 ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ.
ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Then number of unit cell in 58.5 grams of NaCl nearly. So very important. 58.5 grams of NaCl nearly. Number of unit cell ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ NaCl ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು NaCl ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಸಿ, NaCl ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ FCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. NaCl ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ FCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಜನರಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೀವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ NaCl ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? 4 NaCl ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು NaCl ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 58.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 58.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದು? 1 ಮೋಲ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ NaCl ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನು? 58.5 ಬರ್ತದೆ. 23.37 36.5 ಅಂತಂದರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 58.5 ಬಂತು ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವಗೆಡ್ರೋ ನಂಬರ್ 6 × 10⁻23 NaCl ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ FCC ಅಂದರೆ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ 4 NaCl ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 58.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಗೆಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ NaCl ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl ಕರಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು? 6 × 10⁻23 NaCl units is equal to, remember in this particular case 6 × 10⁻23 divided by 4. 6/4 ಅಂತ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ? 1.5 × 10⁻23. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ 15th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ Fe3+ and Fe2+ ions in, remember, even it was asked in CET, this type of question was asked in NEET, and recently JEE also this type of question it was asked. Instead of giving yes, they have given oxide and they have asked the question. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ Fe0.9 S1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, 90 Fe ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 90 Fe ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 100, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 100 ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, 90 Fe atoms present with 100 sulfur atoms is the answer. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ Fe ಇದು ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ Feದೊಳಗೆ Fe2+ ಇರ್ಬೋದು, Fe3+ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. Fe2+ ಇರ್ತದೆ, Fe3+ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ Fe3+ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ Fe2+ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಔಟ್ ಆಫ್ 95 ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ Fe3+ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ 90 - ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ Fe2+ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು Fe2+ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು Fe3+ ಅನ್ನು 90 - ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು Fe3+ ಇರ್ತದೆ, 90 - ದಟ್ Fe2+ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು? ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 0.
ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ FeS ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ 2 ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ Fe is equal to net charge of sulfur, then only you will get the subtraction is equal to 0, ಹೌದಾ? Fe minus S is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ Fe ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ Fe ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ Fe ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ? +3. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಇದೆ? X ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, +3 ಇಂಟು X. ನಾವು ಪ್ಲಸ್, ಸೊ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ, ರೈಟ್? 2 ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು? 90 ಮೈನಸ್ X ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಚ್ ಸಲ್ಫರ್ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 100 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 200 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್, ಹೆನ್ಸ್ 200 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 92 is 180 minus x is equal to 200. So x is equal to, if you solve this, ಅಂದರೆ 3x minus x is 2x. So 2x ಅಂತಂದ್ರೆ 200 minus, sorry 2x ಬರ್ತದೆ. 3x minus 2x is 1x. So x is equal to, almost you are going to get it as 20 ಬಂತು. x is equal to 20. x is equal to 20 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? Fe3 plus is equal to 20 ಆದರೆ Fe2 plus is equal to 100 minus 20 ಅಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್ 80 ಬರೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, 90 minus 20 ಮಾಡಬೇಕು. 90 minus 20 ಅಂದರೆ 70 ಬಂತು. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ Fe3 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ Fe2 ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? Fe3 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 20/70 ಆಯಿತು. ಸೊ 20/70 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇವೆಲ್ಲ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 20/70 ಅಂದರೆ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರು. 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ 0.28 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17 ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದರೊಳಗೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, NaCl ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ Sr2+. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ AR 2 ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿತು. ಬಿ ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? NaCl ವಿತ್ ಆನಿಯಾನಿಕ್ F ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೈಪು ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ. 18th ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Edge length of the unit cell is given. Edge length of the unit cell is given which crystallizes FCC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Determine having density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mass of the 4 atoms ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Mass of the 4 atoms ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is very similar to one of the 58.5 grams of NaCl ಅದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. So one way to solve this particular question. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ M by using this density formula. D is equal to ZM divided by A cube into Na. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರೊಳಗೆ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Z ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, A ಕ್ಯೂಬ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Na ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಮ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ 6.023 ಇಂಟು 10 to the power 23 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ M, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸಿನ ಮಾಸ್ M ಆದರೆ 4 ಆಟಮ್ಸಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 4 ಇಂಟು M ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಗೆಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒನ್ ವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನದರ್ ವೇ ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫಾರ್ 1 FCC. ಸೊ 1 FCC ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8.92 ಅಂಥೇಳಿ, ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಎ ಬಂದಿದೆ, ಇದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ 3.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇರಲಿ. 8.92 ಇಂಟು 3.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ 3.6 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ 4 2 1 8 ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3.6 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 64 ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ 60. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ರೈಟ್, 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ 64, ಹೌದಾ? 3.6 ಅಂದರೆ 60 ತೊಗೋತೀನಿ. ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 24 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, 8 6 ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 6 48 ಯು ಗಾಟ್, ರೈಟ್? 48 ಯು ಗಾಟ್, 48, ರೈಟ್? ಇರಲಿ, 9 ಇದೆ, 9 ಬೇಡ, 8 ತೊಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3.6 ಅಂದರೆ 50 ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್, 48 480 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 24, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4.8 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 22, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 4.8 ಅಂದರೆ ಸೊ 4.18. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಏನೇ ಬರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಏನೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೇನಾದರೂ 10 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಆಟಮ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದರೆ 10 ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, FCC ಕೂಡ 4 ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 19th ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ 75 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಗಿವನ್ 5, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲೆಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲೆಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ cc ದೆನ್ ದ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲೆಟೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲೆಟೈಸ್ ಅಂದರೆ Z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 or 2 or 4 ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Z ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಈಗ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ Z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು A ಕ್ಯೂಬ್ NA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. 2 ಇಂಟು A ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ, A ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 5 ಇದೆ, 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ರೈಟ್? 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೆನ್ಸ್ 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು NA is 6 into 10 to the power 23 divided by mass of this is 75 gram. Mass of this is 75 gram. ಈಗ here also remember we need here approximate answer. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, -24 ಬರ್ತದೆ, 10 to the power -24 ಪ್ಲಸ್ 23 ಅಂದರೆ 10 to the power -1 ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 5 3 ಅಂದರೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 125, 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 125, correcta? So in this particular case, remember, in this particular case here I can consider this as 125 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. 125 275 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 275 ಅಂದರೆ 2 1s are 234 ಬಂತು. 34 35 36 37 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 37 ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ 75 ಮೀನ್ಸ್ 34 2s are 78. ಸೊ 35 2s are 37 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 37 2 74, ರೈಟ್? 60 74 ಆಯಿತು, 75 ಇದೆ, ಫೈನ್. 36 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 37 ಇದೆಯಾ? ಸೊ 6 1s 6 6 36, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6 1s 6 2s 12, 6 2s 12 ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾನು 126 2.1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಫೈನ್. 2 × 10 to the power ಇದು ಸಾರಿ 2 ಅಲ್ಲ 20 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ 6 20 is 120. ಸೊ 20 × 10 to the power -1 is equal to 2, ಅಂದರೆ Z is equal to 2 ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. Z is equal to 2 ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಿದು BCC,
ರೈಟ್. ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ a is equal to 4r by √3, nothing but r is equal to √3a by 4. So now √3a by 4, √3 into a is how much? So 5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, √3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, 1.7 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಾ? 1.7 into 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 1.7 into 5 ನೋಡೋಣಂತೆ. 1.7 into 5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 8.6 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? 8.5 ತನಕ ಬರ್ತದೆ. 17 5 85, ಸೊ ರೈಟ್, 85. ಸೊ 8.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. 8.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.1, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2.1, ರೈಟ್. 4 2s are 8, 2.2 something you will get. So 2.2 you will get, so nothing but, so 220, right? 2.2 you will get, that is the answer for this question is illa. So here ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. here √3 means you will take it as 1.73 only, 1.73 only, because here answers are very nearer, so you have to be very careful. 1.73 into 5 3s are 15, correcta? So almost you will get as 1.73 into 5 into 8.63 you will get, right? 8.6, 5 3s are 5 3 15, so 8.65 divided by 4. 8.65 divided by 4 ಅಂತಂದ್ರೆ almost it is 2.16 extra minute, nothing but 216 picometer. So answer for this question is A. ಯಾಕಂದರೆ whenever the answers are so nearer, you have to be very careful. You cannot simplify this as 1.7, you cannot round off to 1.7. 1.73 only you have to take, and you have to calculate the answer. And the last one, 20th question. So see, aluminum crystallizes in cubic system with a cell, edge length is given, its density is given, determine the unit cell type and calculate the radius. See, to calculate the radius we have to use the same similar previous ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಝಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್, ರೈಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ 2.7 ಇದೆ, ರೈಟ್. 2.7 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್, ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 4.05 ಇದೆ. 4.05 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 10 to the power minus 24 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 4.05 extra minute means 10 to the power minus 8 I will take. So minus 24 into 6 into 10 to the power 23 divided by m value which is given, that is 27. Now it is very simple, you see. 2.7 ones are 2.7 tens are 27. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯೂಬ್ 4.05 ಇದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 4.05 ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ 64 by 10 means how much? 6.4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6.4 ಅಂತಂದರೆ 6.4 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 10 to the power minus 1. ಸೊ 6 is the 36, 4 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 38 ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟು 10 to the power minus 1 is equal to 3.8 is equal to 4 ಅಂತಂದರೆ this is FCC. ಸೊ FCC means answer either A or D is the answer. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, A is equal to 4r by √2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ R we want, radius we want, ಕರೆಕ್ಟಾ? R is equal to A √2 divided by A √2 divided by 4. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 4.05 ಇಂಟು √2 is 1.41 divided by 4. ಸೊ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? 1.41 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ, ಅದರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ and share the video and subscribe to my channel without fail. Thank you. Have a nice day.